English novel has been launched by the name of Summer Enigma. Let's talk with the teenage intellectual, I will say, intellectual teenage girls, that what prompted them to go for the novel. Yes, so I'm talking about Pratibha Sharma. Pratibha, what prompted you to go for the novel? So basically, it was in our English class, and our teacher Gitika ma'am, she like basically she joked about how at this age she should write her own books, and I was so motivated by her persona that I called Varuni and I was like, we have to write a book, and then we started basically from there. So she was an inspiration, and then our parents, they were our guides, and then my sister Madhvi Sharma and her sister Huner Arora, they also helped us a lot in several aspects. So that is how you got. Let's talk about the title Summer Enigma. So enigma, a word, it means a mysterious word, a personal thing which is mysterious or like difficult to understand. So will you just clear what the title about is? Yes, so basically our book is like a complicated murder mystery, and we wanted that our title should basically depict what is in our book. So if the title is not complicated, then how can you expect the book to be complicated? So we took the title as Summer Enigma, which basically depicts that in the summer there is a mystery, a very complicated case which has to be solved. Yes. So this was Pratibha Sharma with her classmate now Bruni Roda. So Bruni, what prompted you to go for this book? Actually, this was my interest, my keen interest, because I love mystery world. Because it was my dream when I was like 7 to 8 years old. I wanted to solve a mystery case so badly that it just took over my mind. So I thought that I should like collaborate with Pratibha and we should write a book together. So that was a dream come true, and that is what we are here for. तो मैं समझदा कि वो साढ़े लिए बहुत माण वाली गल है कि साढ़े बच्चे इन्नी छोटी उम्र ਦੇ 14 साल ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ एक पूरी किताब पूरा नावल लिखा और ये मैं समझदा कि ये गल्लां ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਧਿਆਣੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਵਾਰਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਸਮਰ ਐਨਿਗਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਵਾਰਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚੇਟਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚੈਪਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਫੌਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਵੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਿਗਮਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭੇਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਔਰ ਅ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਔਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਤਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਰ ਐਨਿਗਮਾ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਨੋਵਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਕੀਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਬਰੂਨੀ ਅਰੋੜਾ। ਸੋ ਦੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਨੇਜ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰ ਐਨਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਸਮਰ ਐਨਿਗਮਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।